ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. KLE ಸೊಸೈಟೀಸ್ GI ಬಾಗೇವಾಡಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ನಿಪ್ಪಾನಿ. Myself Vinod Magdum, lecturer in economics. Today we go through part 1, statistics for economics, and the topic is introduction to economics. That is what the chapter number 1, and in the last class we have taken the notes about the syllabus. In this video we are discussing the points in both Kannada as well as English medium students, so that I can reach both arts and commerce students learning economics in both English as well as in Kannada medium. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗ 1ರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾಗ 1 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಮುಂದುವರೆದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ. We have a question that what is economics? Yes, you can also guess, you can also think and try to answer yourself, because you could not answer me directly now through this video. You can just recall the previous knowledge you have in your previous classes. So what is economics? Economics is a social science that teaches us about economic activities in which man try to fulfill his desires in the given scarce resources which have alternative uses. You know, if I ask a question to you, that is, how many wants you have? Do you have limited wants? No. Do you have unlimited wants? Yes. But there is a problem. All the wants we could not fulfill at once. I said all our wants we could not fulfill at once, but obviously we could choose wants depend upon the emergency or the necessity. We could choose some necessity wants first and we could fulfill them, and we could also fulfill some other wants when we collect amount of money, we earn amount of money, and gradually we could fulfill some other sort of wants also. But we could not fulfill all our wants. If I ask you that what is your want, you can say I want a big bungalow,
I want a big car, I want acres of land. So again many more, you will express many more. May some of you can say that want to stay in moon. Yeah, you want to stay in moon. So it is highly impossible, Wants are limitless, but we, the men, have to behave rationally. We are required to go through choosing such wants which are very necessity one, and we have to go through the other comfortable and luxurious wants later on. After all, we want roti, kapda, makan, food, shelter and cloth. Then the next other things. Yes, we have to live first. We have to live first, then we could lead our life. Therefore, economics teaches us how the man involved himself in economic activities and how he earns in order to fulfill his desires, and how that he uses his scarce resources that he has with him. That available limited resources have multiple uses, and how those resources, scarce resources, are being utilized by the men, and how it has to be. That is the subject matter of economics. That is what the economics will teach us. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ವಿಷಯ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಸ್ವಲ್ಪದರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಓದಿರಬಹುದು, ಜಾನ್ರಿ ನೀವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಥಮ PU ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಜಾರ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ತುಂಬ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾನವನು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ವಿವಿಧ ಉಪಯೋಗ ಹೊಂದಿದ ಮಿತವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಗದೆ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತದಂತಂದರೆ, ಮಾನವನು ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಆ ಸಂಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ವಿರಳ, ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ಆ ವಿರಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳು ಎಷ್ಟದವಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರೇನು? ಒಂದಲ್ಲ, ಹತ್ತಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು. ನಿಮಗೊಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬೇಕೋ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಬೇಕೋ, ದೊಡ್ಡ LCD TV ಬೇಕೋ, ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೇಕೋ, ಮತ್ತೇನು ಬೇಡ, ಮತ್ತೇನೇನೋ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಕೊನೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಂತ ಬಯಕೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕ ಬಯಕೆಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೋಟಿ, ಕಪಡ, ಮಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಹೌದಾ?
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಬಯಕೆಗಳು. ಇವುಗಳು ಮೊದಲು ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳು ಮೊದಲು ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳು ಅನೇಕ ಅದಾವ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತಹ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕ ಬಯಕೆಗಳು, ಹಿತದಾಯಕ ಬಯಕೆಗಳು, ಐಷಾರಾಮ್ಯ ಬಯಕೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾನವನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಅಂದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ, ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು 3ನೇ ವಿಡಿಯೋ ನಂದು. 1ನೇ ವಿಡಿಯೋ 2ನೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ 1ನೇ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೇನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾನವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಿತವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಕೇವಲ ಮಾನವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ವೈ ಇಕೋನಾಮಿಕ್ಸ್? ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಗೇನ್. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಏಕೆ? ಯಾಕಪ್ಪ? ವಾಟ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಅಸ್ ಅಗೇನ್? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೀಚಸ್? You know, one of the founder of economics, Dr. Alfred Marshall. I said Dr. Alfred Marshall. He states that economics is a study of mankind in the ordinary business of life. You know, we human beings, we involve in our day-to-day businesses, and how we lead our life through involving in the day-to-day businesses in order to earn the wealth and earn the welfare. How we are well-being ourselves, how we are increasing our welfare through the materialistic world. That is what it is, a study of mankind in his ordinary business of life. That is the economics. The statement or the definition is given by Dr. Alfred Marshall. A question is there again. Who is a consumer? Can you guess who is a consumer? Yes? There is a pause, a few second time to you to think over such questions. These are very basic questions. Who is a consumer? You know, the consumer is a person who purchases the goods and uses. Yes, a person who buys the goods and uses the goods in order to fulfill his desire, his wants. So that person is called as consumer. Yes. Then what is the next question? That is, who is a seller? Yes, can you say? Yes, obviously. You can say seller is a person who sits in a shop and sells some goods. Yes, obviously. Seller is a person who sells the goods for making profit. That's it. He is a person. That he may a vegetable seller, he may a street vendor, he may a trader, he may a petty shopkeeper, whatever. A person who sells the goods or services, not only goods, you can say services also.
ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಏಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಂತ. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳು, ದಿ ಬುಕ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು. ಆ ಬುಕ್ದೊಳಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಅಧ್ಯಯನದ ಕುರಿತು ಅಭ್ಯಸಿಸುವುದೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಏನಾಗದ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನವನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕ್ಷೇಮಾಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ, ಅನುಭೋಗಿ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ನೀವು ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಒಂದು 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೋತ ಕೂಡಿರೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಥಟ್ ಅಂತ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನೋಡಿ, ಯಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ತಮಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಟ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಯಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರೋ ಅವರು ಅನುಭೋಗಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ, ಮಾರಾಟಗಾರ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಟೆ ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ವಸ್ತು ಮಾರಕ್ಕೆ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟಗಾರ. ಎಸ್, ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸಾಕು. ಯಾರೂಪ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದು, ಅವರು ಸ್ವಂತ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಗಟು ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಜನರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್? ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ. ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ think and answer yourself. Who is a producer? A person who produces the goods is called as producer.
He may a farmer that he is producing n amount of crops, n amount of food grain items. He may a farmer, he may an industrialist. So whoever that person who produces the goods or services are regarded as producer. That is what. Another one question to you. Who is an employee? You know, may your parents are being employed in bank, in industry, in schools, colleges, in some other government offices, factories and all. They are employed and they are known as employees. A person who works for payment is called as employee. See, myself, I am a teacher, I am a lecturer in this college. I am an employee. I work for payment so that I could say, or I could regard it as an employee. Next question is, who is an employer? Yes, you know, the person who facilitate employment to others and pays them, that person is called as an employer. A person who employs workers for works and pay salaries to them. You could say KLE society now here. KLE society is an employer who employed me as a lecturer to teach you, and they are regarded as an employer. Another one question, gainfully employed. Who are a gainful employed? You know, those all people who are engaged in earning activities, they all are regarded as gainful employed. They may in agriculture, in industrial sector, or may in banking services, telecommunication, insurance, railway transportation, road transportation, etc. So you can say those people who engaged themselves in earning the money or engaged themselves in economic activities, they are regarded as gainful employed. So here is the note. The people who involved in economic activities are regarded as gainful employed. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಉತ್ಪಾದಕ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಇದೊಂಚೂರು ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು ಜನರ ತಲೆಗಳು ಧಾರಾವಾಹಿ, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲಿನ ಗೇಮ್ಗಳು ಇವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ. ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ನೀವು ಜಾಣರು. ನಾನು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಜಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಉತ್ಪಾದಕ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ? ಒಂದು 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಥಟ್ ಅಂತ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಏನಾರು ಒಂದು ಉತ್ತರ. ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಉತ್ತರ ಸರಿ ತಪ್ಪು ನಂತರ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರ ಬರಲೇಬೇಕು ಮೊದಲು. ಖಾಲಿ ದಿಮಾಕ್ ಭೂತ ಬಂಗ್ಲಾ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಟಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಡ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಉತ್ಪಾದಕ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಯಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ತಯಾರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರು ರೈತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಭತ್ತ, ಗೋಧಿ, ಶೇಂಗಾ, ಸೋಯಾಬೀನು ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೌಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ನೌಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನ.
ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಸೇವಾಧಾರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಸೇವಾಧಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಸೇವಾಧಾರಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸೇವಾಧಾರಿ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಂಬಳ ತಗೋತೀನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥವನು, ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವನಿಗೆ ಸೇವಾಧಾರಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೇವಾದಾತ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು? ಸಂಭಾವನೆಗೋಸ್ಕರ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೇವಾದಾತ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಇಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೇವಾದಾರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಸೇವಾದಾರಿ. ಸೇವಾದಾತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸ್ಕೋತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಸೇವಾದಾತರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಸೇವಾದಾತರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮುಂದುವರೆದು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೋ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೋ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪದವಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೋ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಳಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರುಗಳು. ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ದಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಕೋನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ದಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಕೋನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಅ ಸ್ಟೋರಿ in order to learn the concept scarcity is the root of all economic problems. Then what are the economic problems and why there is a scarcity? So we have to think over it, and in order to learn this we have to go through discussing a story, that is Aladdin magic story. There is a 4 marks question on it, do remember. And this is what we continue in the next class. Now I will stop the class here only, and the story we will learn in the next class. Stay home, stay safe. I hope you have enjoyed this video clip. Give a like if you have liked this video, and subscribe to my channel so that you can get updates quickly, instantly. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕಲಿತ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸರಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ತತ್ಕ್ಷಣದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.